Hello my dear children, welcome back to the session of some basic concepts of chemistry. As you know that in our previous class we had a discussion on some basic concepts in the first chapter. That means we have discussed about the matter and its classification, properties of matter and 7 fundamental quantities, and also we were discussed on the concepts of mass and weight, temperature, volume, and after that we have discussed about the scientific notations, significant figures, rules for determining the significant figures. So in this class I am going to discuss a competitive part questions based on those concepts what we have discussed in previous classes. So after the completion of PUC you have to face the competitive exams to get a seat in medical, engineering or other courses. So what are those competitive exams? And what are the patterns to face the competitive exams? And how do you have to study to face that competitive exams? And in this class I am going to give a clear explanation about the competitive part of some basic concepts of chemistry. And what are those competitive exams first of all? So we have most important competitive exams. For example, we have NEET exam. That means NEET exam is for medical entrance. To get a seats in medical colleges you have to face the medical entrance exam, that is NEET. To get a seats in IIT NIT campus we have JEE exam, JEE mains and JEE advanced. And to get a seats in technical courses in Karnataka and for BSc veterinary courses you have to face the KCET exam, common entrance test, Karnataka common entrance test. For example, NEET. In NEET we have 720 marks. We have 720 marks for NEET exam. In that 720 marks, physics has 45 questions and it's about 180 marks, and chemistry has 45 questions, it has about 180 marks, and biology it has 90 questions and it carries 320 marks. 320 marks. So this is about the competitive pattern. Competitive pattern of competitive pattern of NEET exam. NEET exam ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. NEET ಅಥವಾ JEE ಆಗಿರ್ಬೋದು, KCET ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐಡಿಯಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್. JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. 2 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೇನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು NIT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ IIT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ JEE ವಿ ಹ್ಯಾವ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. KCET ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ BE ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಅಥವಾ BSc EG ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸಸ್, D ಫಾರ್ಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ CET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳೋಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟೈಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಲಿ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು NEET JEE ಹೇಳೋಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಹಾಗಾದರೆ NEET ಮತ್ತು JEE ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ನೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅರೌಂಡ್ 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ತುಂಬ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ 360 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಯಾಲಜಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ NEET ಮತ್ತು JEE ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು NEET ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು CETಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ CET ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ NEETಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ JEEಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ CET ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿ ಟಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೀಟ್ JEE ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಕೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ಗೆಟ್ 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ 140+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವೇನು ಓದಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು 10 to 12 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು? 15 to 20 ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 10 ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 10 to 15 ಇಯರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ NCERT ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು KCETಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, NCERT ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತರೋ ಆದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಅಥವಾ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇದೇ ಥರ NCERT ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 30 to 35 ಕ್ವಶನ್ಸು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ 30-35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 15-20 ಇದೆ, ಸೊ 45 ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ 30 to 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ NCERT ಥಿಯರಿ, NCERT ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 30 to 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 2 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಂತಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ 1 minute ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 minute ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ 1 minute. ಓಕೆ, ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತರೋ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ 2 ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 branches: ಫಿಸಿಕಲ್, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ physical chemistry has more weightage. For example, in physical chemistry batch there will be probability of 15 to 20 questions. ಓಕೆ, 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲೂ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವೇಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವೆರಿ ವೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8 to 10 ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ 6 to 8, 10 ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದನೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅರೌಂಡ್ 8 to 10 ಕ್ವಶನ್, 8 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ? ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 15 to 20 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 16 ಇರ್ಬೋದು, 17 ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದರೆ 14 to 18 ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದರಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, GOC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ GOC, ಓಕೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ GOC. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್, ಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 8 to 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದನೇ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 8 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳಿದೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ 12 to 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 2 or 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದರೆ P ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? P ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ KCET ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕ CET ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ MTG ಗೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. NCERT MTG ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು KCETಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. KCETಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವೇಟೇಜ್ ಏನು? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದರೆ, ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು JEE ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ 60 ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 60 ಕ್ವಶನ್ಸು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ PCM ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ PCB ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. PCM 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, PCB 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು PCM ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? BE ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, BTech ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ PCM ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, PCB ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗೋದು BSAG ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸಸ್, B ಫಾರ್ಮಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದು PCB ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು CET ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವುದು KCET ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ KCT ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ನ ಓದಿ, ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ MTG NCERT ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬುಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಓದಾಯಿತು NCERT ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ, CET ಬಗ್ಗೆ. JEE ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? JEE ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು JEE ಮೇನ್ಸ್. JEE ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2, ಪೇಪರ್ 3 3 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ BTech ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ IIT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ NITK ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬೈ NIT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿರೋದು ಪೇಪರ್ 1 ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 20+5 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PCM ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಯಾಲಜಿ ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 20+5 ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಬಟ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ 2 ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ 3 ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಹಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2. ಸೊ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೋ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬೇರೆ. ಒಂದು 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ KCET ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸು ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಓಕೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ MTG ನೀಟ್ ಗೈಡ್. MTG ನೀಟ್ ಗೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಬುಕ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್? So here some of the options, and in this option which option is not variable and which property is not variable? So for example, in first option we have atomic weight. So what is atomic weight? Atomic weight or atomic mass? Atomic weight means it is a sum of protons and neutrons. Okay, sum of protons and neutrons, that is what atomic weight or atomic mass. And is it variable? No, atomic weight is not variable. For example, for nitrogen atomic mass is 14. For carbon atomic mass is 12. Okay, for oxygen in the atomic mass is 16. So that means it is constant, it is not variable. But when it comes to valency, valency means it is a combining capacity of a particular atom with the other atom. It has to contain, any atom, it has to contain valence electrons to bond with another element. So that means valency is a combining capacity of a particular atom to bond with the other atom. That is what combining capacity. For example, valency of carbon is 4. It's fixed, it's not changes. Okay, but when it comes to nitrogen and sulfur, oxygen, the valency, it is a variable valency because nitrogen exhibit valency 3 and it exhibit valency 5 also. That means this valency property is variable. It is not it is variable. Okay, and when it comes to equivalent weight, equivalent means what? It is different from that of molecular weight. In case of acid, okay, for example, in case of acid, the molecular weight of sulfuric acid is 98 gram per mole. So when we look at this sulfuric acid, we have 2 hydrogen. There are 2 replaceable hydrogens. When we divide this number by 2, okay, then we get equivalent weight. That means in case of acids. In case of base, for example, calcium hydroxide,
there will be 2 replaceable hydroxyl group. Okay, its mass is let it be x. When we divide this by 2, then we get y. Okay, mass barutte, that mass is equivalent weight. Okay, that weight is equivalent mass ಅಥವಾ equivalent weight ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this equivalent weight is also variable. Okay, and equivalent weight is on molecular weight are both are same when there is no replaceable hydrogen, when there is a one replaceable hydrogen. But when different, when the acid and bases contain replaceable more number of replaceable hydrogen and replaceable hydroxyl groups. Okay, so that's why equivalent weight also variable. Okay, it is also variable property. So equivalent weight ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Carbon mass is 12, nitrogen atomic weight is 14, oxygen atomic weight is 16, is constant, it's not variable. So that's why the variable property, okay, these are all variable property, but atomic weight is not a variable property. So what is the right option? Right option is option A. Okay, so note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಸಿಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಡ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, which contain highest mass? Which substance has highest mass? What is mass? Mass means it is amount of matter present in a particular substance. That is what mass. So weight means what? Force exerted by an object. Force exerted on an object. Okay, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೇಟ್. ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 meter cube water, 10 liter of mercury, a normal adult man, all have same weight. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೇಟ್ ಇದೆಯಾ, ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 1 by 1 ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, 1 meter cube ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು 1 meter cube ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 meter cube ಅಂದರೆ, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ we also know the density of water. What is the density of water? Density of water means it is 997 kg per meter cube. Okay, this is the density of water. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು 1000 ಅಂತಲೂ ಬರಿತೀವಿ, 1000 kg per meter cube ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆರ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಾಟರ್ದು? 1000 kg per meter cube ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 meter cube ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1000 kg ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 1 meter cube ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 1 meter cube ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದರೆ 1000 ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. 1 meter cube ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಲೀಟರ್. ಹೇಗೆ ಬಂತು? 1 meter cube ಅಂದರೆ 1 meter ಇಂಟು 1 meter ಇಂಟು 1 meter. 1 meter ಅಂದರೆ 100 centimeter ಇಂಟು 100 centimeter ಇಂಟು 100 centimeter. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 1000 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಲೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 meter cube ಅಂದರೆ 1000 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ? 1 meter cube ವಾಟರ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಮಾಸು 1000 kg. ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 10 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾನು ರೋ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೋ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದು 30,600 kg ಆರ್ 13.6
ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಬರೆಯೋದು 13,600 kg/m³ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 13,600 kg/m³ ಅಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, 10 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ kg/m³ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 13,600 kg ಅಂತ ಇದೆ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1000 ಲೀಟರ್ ಇಂಟು 10 ಲೀಟರ್. ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 00 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 136 kg ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು 136 kg ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1000 ಲೀಟರ್, ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 136 kg, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 10 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ವಿತಿನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ 1000 kg ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು? 136 kg. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ 60 to 80 kg ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 60 to 80 kg ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 kg. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 136 kg. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ? 60 to 80 kg. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಯಾವುದು? 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಟರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, SI ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ML ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೀಗಿಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳೇನು ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದು 1000 kg ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 136 kg. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 60 to 80 kg. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿತಿನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಏನಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಇಸ್ 3 times ದಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಅಂತ, 2 ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 times ದಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 3 times ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3 into dB, 3 times ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ dA/dB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಇಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎಮ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಬಿ MA ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಎದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ MA ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಈಕ್ವೇಷನು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ D ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? dA/MA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? dB/MB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. dA/MA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, dB/MB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? dA/MA ಈಕ್ವಲ್ಸ್ dB/MB. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. dA/dB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MA/MB. ಸಾರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, dA/dB ಅಂದರೆ ಏನು? 3. ಓಕೆ, dA/dB ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ dA/dB 3 ಅಂತಂದರೆ MA/MB ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಯಾಕೆ? ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. dA/dB ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? MB ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MA/3.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರಿತೀನಿ m/3 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಏನು m/3 ಅಥವಾ MA ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ m/3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ m/3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, ತುಂಬ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಇದನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DA/DB ಬರುತ್ತೆ. DA/DB ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 3m, √3m, m/3, m/√3. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? m/3. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, 0.24 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ volatile gas upon vaporization gives 45 ml vapor at NTP. What will be the vapor density of the substance? So here they have given to calculate the vapor density. What is vapor density? Vapor density means a density of vapor or gas which related to the density hydrogen gas. Okay, mass of hydrogen gas. Vapor density ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇಪರ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಷ್ಟೇ 0.24 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ. ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 0.24 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಸು ವೇಪರೈಸ್ ಆದಾಗ ಅಪನ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 45 ml ಆಫ್ ವೇಪರ್. ವೇಪರೈಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? 0.24 ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಯಾಸು 45 ml ಅಷ್ಟು ವೇಪರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ NTP. NTP ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ STP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು STP ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ NTP ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VD is equal to mass of x volume of gas. Okay, x volume of gas divided by mass of same volume of hydrogen gas. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್? ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವೇಪರ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟು 45 ml ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸು. ಎಷ್ಟರಿಂದ? 0.24 ಗ್ರಾಮಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 45 ml ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.24 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 0.24 ಗ್ರಾಮು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 0.24 ಇದೆ. ಓಕೆ, 0.24 ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು? 0.089 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ 45 ml. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು 0.045 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ 0.24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.089 ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 0.059934. ಓಕೆ, ಇಂಟು 10⁻3. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 10⁻3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 59.9 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಇದೆ, 2 1 0. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 3 ಅಂತ, ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 2 1 0. ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ 3 4 5 6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ 59.9. ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 59.9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 95.93, 95.39 ಇದಲ್ಲ, 59.93, 5.993 ಯಾವುದಿದೆ 59.93. ಸೊ 59.93 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರೋದು ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, the student X and Y, okay, report the weight of the same substance as 4.0 gram and 4.00 gram respectively. Which of the following statement is correct? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು X ಮತ್ತು Y ಅನ್ನೋರು 4.0 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 4.00 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. X ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ದೆನ್ Y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Y ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ದೆನ್ X ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. X ಮತ್ತು Y ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಎರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಒಬ್ಬ 4.0 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 4.00 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ವೇಟ್ನ, ಇದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ, 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 1 kg ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 1 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ವೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ 1.001 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 0.957 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, 999 ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೀವು 1 kg ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ 1.00, ಸೊ ಈಗ 1.500 ಬರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 kg ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ 1.500 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ kg ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು 1 kg ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ 1.5 ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 1.5 ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ 1.52 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, 1.534 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇನೋ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬೇಕು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು 1.2 ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ 1.25 ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್? ಹಾಗಾದರೆ Y ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. 4.0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 1 kg ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ 1.100 kg ಅಥವಾ 1.500 kg ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಕ್ಯುರೇಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ X ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ದೆನ್ Y, ಯಾಕಂದರೆ X ಅಲ್ಲಿರೋ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, Y ಅಲ್ಲಿರೋ 3, ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ Y ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ದೆನ್ X, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ದೆನ್ X ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 9.0 ಮೀಟರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 9.00 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 9.000 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1, ಅಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 3,
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 4. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ 9.451 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 9.45 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಸೊ 0.45 ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ 9.00 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. Given the numbers 161 centimeter, okay, 161 centimeter, 0.161 centimeter and 0.0161 centimeter. Okay, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನು? 3 ನಂಬರ್ಸ್. ಈ 3 ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 334, 344, 345 ಅಥವಾ 333. ಸೊ 161 ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 3. ಓಕೆ, 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 0.16 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 3 ಇದೆ, 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 0.061 ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನು. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಡಿ. 3, 3, 3 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ CET-ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹರಜಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 18.72 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 1.81 cm3. What will be its density measured in correct significant figures? So be careful about it. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 18.72 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 1.81 cm3 ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 18.72 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 1.81 cm3 ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು it has a weightage of 18.72 gram and it occupies 1.81 cm3 of volume. So what will be its density? So ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8.34 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರಾ? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. 10.3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 10.34 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 10.34 ಅಂದರೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ನ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 10.34 ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೇ ಆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 10.34 4 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 10.34 ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂದರೆ 3 ಅನ್ನೋ ಡಿಜಿಟ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10.3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ 3-4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಅದನ್ನು 3 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 10.3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತ? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತಂದರೆ, ವಿಚ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ನ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 34.216 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 0.04597 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 10.4107 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ 6.
6ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 34.2. 6 ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರು 1 ಅನ್ನೋದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 34.2. ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ 34.2 ಅಂದರೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಈಗ 0.045 ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1 ಅಂದರೆ 9 10 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಬರೀತೀರಾ, 1ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 6. ಓಕೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, 1 2 3 ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. 0.0460 ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಹಾಗಾದರೆ 10.41, 7 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇದ್ದಿದ್ದು +1 ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 10.4, 1 ಇರೋದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, ಸೊ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ 10.4 ಹೇಗೆ 10.4 ಬಂತು, 1 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, 4 ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 3. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 34.2 ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ, 34.2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ. 0.0460 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿದೆ, 0.0460. 10.4 ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ದಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, 13.21 ಆ್ಯಂಡ್ 8.0 ಆ್ಯಂಡ್ 2.222. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 4 3 2 ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 + 2 3 ಬರುತ್ತೆ, 2 + 2 4 ಬರುತ್ತೆ, 8 to 10, 10 + 3 13, 3 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ 8 to 10 13 3 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಸೊ 23.43 2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 5 ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. 1 2 3 5 ಅಂತ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. 0.1 ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ 2 ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, 8.0. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಓನ್ಲಿ 2. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ 8.0 ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಇಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 23.2ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 43 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 23.3ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಂಬರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. 8.0 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 23.4 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 23.4. 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ 3.43 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ 23.432 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, 1 2 3 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಮೂಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ I will start the law of chemical combinations. Okay, law of chemical combinations ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದರೆ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.